Dear students, welcome to second PUC Physics Practicals. So, today the experiment name Zener diode. So, I am Madhumanti from Physics Department, DVS Independent PU College, Shomoga. So, Zener diode. So, the aim to draw the current versus voltage characteristic curve of Zener diode in reverse bias and hence to determine its breakdown voltage. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ current versus voltage and to determine its breakdown voltage. So the operators which is required for this experiment ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the first one is Zener diode. So Zener diode ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so this is called a Zener diode ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So it is a PN junction diode. So it is a PN junction diode anta heltivi. So it consists of P region and N region. So it is always connected in a reverse biased condition. It is always connected in a reverse biased condition. Its main application, it is used as a voltage regulator. Voltage regulation means it gives constant DC voltage from a variable DC voltage. So ಇದರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so this is the circuit symbol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this point represents the P type material and this one represents the N type material. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು Zener diode ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ that represents the P region and black color represents the N region. So next one is milliammeter anta heltave. So milliammeter na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. It is a current measuring instrument. Okay. So next one voltmeter anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is the voltmeter. Okay, which is used to measure the voltage. So next one rheostat anta heltivi. So this is the rheostat. So it is a variable resistor and it is also called as a wire wound resistor. It consists of 3 terminals. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ 3 terminals ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 2 lower terminal ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು upper terminal ಬರುತ್ತೆ. So and next one is battery. So Zener diode ಗೆ ನಾವು main condition ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the applied voltage should be larger so for compared to breakdown Zener voltage. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ that is resistor. ಇದನ್ನ resistor ಅಂತ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ 5 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೂ ಪಕ್ಕದ ಹೋಲ್ಗುನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ನಾವು ಈ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ Zener diode. When the Zener diode is reverse biased at a particular negative voltage, the reverse current increases suddenly. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ and sharply so that the voltage across the diode remains constant. This voltage is called breakdown voltage or Zener voltage ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
in this circuit diagram, so we use the battery. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This long line which represents the positive terminal of the battery and the small line ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ negative terminal of the battery. So ಇದನ್ನ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It acts like a switch. So just switch ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 150 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಅಮ್ಮೀಟರ್, ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ನಾವು ಏನು ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಝೀನರ್ ಡಯೋಡು ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೀಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ, another end of the plug key which is connected to the lower terminal of the rheostat. So another lower terminal of the rheostat which is connected to the positive terminal of the battery. So ಇಲ್ಲಿ rheostat upper end ಇಂದ ನಾವು resistance ಗೆ connect ಮಾಡ್ತೀವಿ one end ಗೆ, another end ಇಂದ ನಾವು so P type of the Zener diode connect ಮಾಡ್ತೀವಿ. N type of the Zener diode which is connected to the ಮೈಕ್ರೋ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್. ಓಲ್ಡ್ ಮೀಟರ್ ನ ನಾವು ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೀಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಾನು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಸೊ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಲಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಡಯೋಡಿಗೆ ಮಿಲಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ, ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ನ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಲೋಯರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅನದರ್ ಲೋಯರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ. ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಒಂದು ವೈರ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಲಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಿಲಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಲಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 5 ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ 5 ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜ್, ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೀನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಿಂತ ಅಪ್ಲೈಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ.
ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಆನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 0 to 2 ಇದೆ. ಸೊ 0 to 2 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.2. ಇಲ್ಲಿ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. ಸೊ ಅದೇ ತರ 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. ಸೊ ಮಿಲಿ ಆಂಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 0 to 10 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ಸೊ ಝೀನಾ ಡಯೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು 0.4ಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿ ಆಂಮೀಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ 0ನೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.4ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 0ಗೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.6ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಂಟ್ 0. 0.8ಗೆ ನಾನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ 0ನೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1.2 ಇಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1.6, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ಏನಿದೆ 0ನೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2.4ಗೆ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ 2.4ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 2.4ಗೆ 1 ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 2.4ಗೆ 1 ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2.6ಗೆ, ಸೊ 2.6ಗೂ 1 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2.8ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಝೀನಾ ಡಯೋಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಗೆಟ್ ಝೀನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಝೀನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ರೀಚರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಇನ್ ವೋಲ್ಟ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ನಾವು ಸೊ ವಿ ಇನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಇನ್ ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0.4. ಓಕೆನಾ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.4 ನ ತಗೊಂತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0.4 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.4 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2, 2.4, 2.8, 3.2, 3.6 ಈ ತರ ನಾವು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0.4 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1, 1, 2 ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ಈ ತರ ನಾನು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.4 ಅಂದ್ರೆ 0.4 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 0.4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಇನ್ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್, ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, 1 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, 1 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ನ ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು 0.4 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ 0 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 0ನ ಇಲ್ಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.8 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0ನೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1.2 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0ನೇ ಇದೆ. 1.6 ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಿದೆ, 0 ಇದೆ. 2 ಅಲ್ಲೂ 0 ಇದೆ.
2.4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ 1 ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 2.4 ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 2.4 ಗೆ ನಾನು 1 ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2.6 ಗೂ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿದೆ 2.6 ಗೂ 1 ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ 2.6 ಗೂ 1 ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 2.8 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2.8 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಕರ್ವ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಮೂತ್ ಕರ್ವ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಝೀನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ 2.8 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಝೀನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು VBR ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಝೀನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. 2.8 ಇಸ್ ದ ಝೀನರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ VBR. VBR represents what? The Zener breakdown voltage. So Zener breakdown voltage ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2.8 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So this is the result. 2.8 volt is the Zener breakdown voltage. Thank you. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು?